जो अपने साडे मुख मेहमान डॉक्टर अमरजीत सिंह जी एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ खालिस्तान अफेयर्स सेंटर TV 84 के जो अपने पास पहुंचे हैं। सोल साहब ने पहला भी इशारा किया कि असी खालिस्तान का नाम जो लेने हैं ना तो कई डर लगन लग जाता। खालसा राज कह लो चाहे खालिस्तान कह लो, ये अपनी मजबूरी है। गुरु के प्यारिओ, आपां जरूरत है इन्हां विचारां नूं सुनना। आओ उन्होंने तो उन्होंने विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बल छुटक्यो बंधन परै, कछु न होत उपाय। कह नानक अब ओट हर, गज ज्यों मोह सहाय। बल होआ बंधन छुटै, सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी भी जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप जी ने ढाडी जत्थे को वीर रसी वारा सरवण की है। महाराजा रਣजीत सिंह का राज का एक दृश्य उन्होंने खिंचा, जिथे बिना जात रंग नस्ल धर्म जेंडर के वितकरे दे सबनों परसूट ऑफ हैप्पीनेस। अमरीका जिस मुल्क असीं रहिंदे हैं 1 मिलियन तो ज्यादा सिख इत्थे वसदे ने ते दुनिया दे विच जिस नूं ड्रीम लैंड कहा जाता है, लगभग 250 साल दे विच इन्हां ने वो सिस्टम क्रिएट किया है। 4 जुलाई 1776 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस नाल जुड़िया होया दिन है, जिस दिन 13 कॉलोनीज के नुमाइंदियां ने फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया विच इकट्ठे होके ऐलान किया सी कि हुण असीं ब्रिटिश बस्ती नहीं बनना, असीं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के नाल अपनी आज़ादी ऐलान रहे हैं। 1776 को हुण असीं 2022 के जिक्र करिए, दुनिया 8 बिलियन लोग वसदे ने। दुनिया के किसी कोने च खलो के आवाज दो कि अमरीका का ग्रीन कार्ड मिलेगा, सारी दुनिया खाली हो जाएगी, इत्थे आने लई तैयार ने। हुण गल ऐसी नहीं है, बंदे तो हर थां इक्को जिहे ने। इत्थे भी दुनिया के अड-अड देशों को आए लोगों ने, इसलिए इनू कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स कहते हैं, उन्होंने आके इस मुल्क नू खुशहाल बनाया। अज दुनिया दी सब कुछ ज्यादा काढां इन्वेंशन टॉप यूनिवर्सिटीज सब कुछ इस मुल्क दे विच है। गल सिस्टम दी है। अमरीका च कदे फिक्र नहीं हुंदा कि ये प्रेजिडेंट नहीं है तो अगला कौन आएगा, फिर कौन आएगा, कि किहदे सिर ते सब कुछ एक सिस्टम है। सिस्टम दे विच कोई गलत भी किसी वेले अगे आ सकते हैं, पर वो बाउंस आउट हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम की एक अपनी स्पिन है, एक अपनी थर्स्ट है। तो सिस्टम दी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रोंग रखिया हुई ने। इसलिए लगभग 2.5 सदियां दे विच अमरीका वो मुल्क जिथे परसूट ऑफ हैप्पीनेस के लिए दुनिया भर तो लोग आउंदे ने। जे असीं ये सारे बीते महीने की गल करिए, जून का महीना बीते कल 2 जुलाई का दिन वो दिन सी जिसनूं असीं अकाल तख्त साहब की सिरजना के नाल जोड़ के अकाल तख्त सिरजना दिवस कहते हैं। खास हर थां इसनूं याद किया गया। और ये गल क्योंकि ढाडी सिंघां का बहुत बड़ा योगदान है समुचे सिख इतिहास। वीर रसी वारां दे नाल कौम के अंदर एक जागृति पैदा करना ते इतिहास के नाल जोड़ना। 2 गल्लां जिहड़ियां मैं समझदा भी बड़ियां अहमियत रखदियां ने। रब जदों असीं अपने अंदर झाकदे हैं तो पहला सवाल जिहड़ा हर एक ज़हन च उठदा है, जिहड़े लोग रूहानियत वाल झुकदे ने या अध्यात्म की तलाश निकलते हैं कि मैं कौन है, मैं कित्थों आया, मैं कित्थे जाना है, जीवन का मकसद की है। ये रूहानी क्वेस्ट जिसको गुरु साहब ने फरमाया, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, इसका जवाब
रूहानियत गुरमत के रूप च गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है। ये साडे जीवन का आदर्श भी है, साडी जीवन जाच भी है। ते जदों असीं परिक्रमा करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब दियां, इसका मतलब यह हुंदा है कि असीं अपनी सोच नूं, अपने थॉट नूं गुरमत दे अगे, गुरु की सोच दे अगे सरेंडर कर दे। और रब नूं मिलण दे लई कोई पढ़िया अनपढ़िया होना कोई अहमियत नहीं रखता। उत्थे पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे, उत्थे ये फेथ की दुनिया है, ईमान की दुनिया है। ते नानक नदरी करमी दार, नजर नूं कहंदे ने पर्शियन। कर्म एक पंजाबी का लफ्ज है एक्शन के लिए, एक कर्म फारसी का लफ्ज है अनायत, कर्म ब्लैसिंग, दात गिफ्ट है। ये किनू अकाल पुरख ने देनी है, किदे ते उहदी नजर होनी है, किस ते उहदा कर्म होना है, किस नूं ये दात बख्शनी है। एक करते हथ वडियाईयां जिस पावे तिस दे। इस लिए असीं यतनशील जरूर हुंदे हैं, उद्यम करते हैं, इस राह के पांधी बनते हैं, पर यह अकाल पुरख के कोल है कि किस नूं उसने नवाजना। दूसरा पक्ष जीवन के अंदर जिस चो असीं प्राइड लैंदे, इतिहास तुहाडा प्राइड है। जिहड़ियां कौमां अपने इतिहास नूं नहीं सिरज सकियां जां जिन्हां ने सिरजिया उन्होंने भुला दिता, वो हौली 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 इस दुनिया की सारी स्ट्रगल के विच गवाच जांदियां ने। उन्हां दी होंद खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्हां दे कोल अगों नस्लां नूं दस्सण लई कुछ नहीं हुंदा। कई बार ये वर्तारा अपने आप च ही वापरदा है, पर बहुत बार जदों एक कबीला या एक नेशन या एक सिविलाइजेशन या एक तहजीब दूसरे नूं हड़पना चाहती है, उस दे उत्ते अपनी सॉवरनिटी, अपनी सॉवरनिटी कायम करना चाहती है, तो फिर वो बड़े व्योमबद्ध तरीके दे नाल सीधे तौर पर हमला करके जिहड़ा पुराना तरीका सी किन्ना इलाका तुसीं फतेह कीता, तुसीं सिर कलम कर दिते, तुसीं अपना राज स्थापित कर दिता। अज 21वीं सदी के अंदर जिथे जेनोसाइड भी लगातारता नाल हुंदे ने, और सिख कौम ने पिछले 38 वरियां किन्ने जेनोसाइड फेस किए ने और असीं कर रहे हैं, उस तो तुसीं बहुत वाकिफ हो। पर एक बोझ तरीका जिस दे नाल तुहाडी तहजीब नूं हौली 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 निगल लिया जाता है, उस दे विच तुहाडी बोली तुहानूं पता ही नहीं लगता कदों तुहाडी बोली दे नाल की कर दिता गया, तुहानूं पता ही नहीं लगता तुहाडा पहरावा कदों जिहड़ा जुल्म करन वाला है उहदे वाला पहरावा हो गया, तुहाडी खुराक किवें वो बना दी गई। और इस नूं ही जदों गुरु नानक साहब ने गुलामी के 3 नुकते आइडेंटिफाई किए, उस दे विच ज़बान सी, बोली सी, उस दे विच खुराक सी, उस दे विच पहरावा सी। और यही जदों असीं अज दे कॉन्टेक्स्ट में असीं गल करांगे कि किवें पिछले 75 साल तो जिस हुकूमत के नाल, जिस सिस्टम के नाल, जिस विचारधारा के नाल साडी टक्कर है, ये किस हद तक जाके किवें सानू आलमोस्ट निगलण तक पहुंच गई सी। ये सतगुरु की रहमत नाल कौम उस सारे चो उभरी 20वीं सदी किवें संत नैर सिंह जी खालसा पिंडां वालियां दे रूप वो महान शख्सियत जिसने कौम नूं झंजोड़िया, गुलामी का एहसास करवाया, और असीं वापस अपने प्राउड सिख इतिहास 18वीं सदी का साडा गौरव, साडा मान, साडा फखर, और सब तो वड्डी गल राज की गल। राज जिवें वीरां ने दस्सिया कि इस तो असीं साडा तबका खामखा खौफज़दा हुंदा है, असीं भुल जांदे हैं कि अल्टीमेटली बहुत कुछ राज सत्ता के नाल जुड़िया होया इस दुनिया के अंदर। रब नूं मिलण दे लई उत्थे किसी का जोर नहीं है, उत्थे कोई राजा राणा नहीं है, पर जिथे जिहड़े लोग पावर च हुंदे ने उन्हां दी ज़बान चलदी है, इंप्लीमेंट हुंदी है, उन्हां दा पहरावा चलदा है, वो तुहाडे रिसोर्सिस नूं लुटदे ने, वो तुहानूं हीणे बनाउंदे ने, वो तुहानूं घसियारे बनाउंदे ने, वो तुहाडे अंदर इनफीरियॉरिटी कंपलैक्स भर दिंदे ने कि तुसीं तां राज करन दे काबिल ही नहीं है, तुसीं तां गुरुद्वारे नहीं मैनेज कर सकते, तुसीं राज किवें करोगे, जां होर किस्म दे जिस किस्म दे लतीफे कदे हाकम क्लास दे नहीं बनते।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲਤੀਫੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਕੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲਤੀਫੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਦਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸਲਾਹੂਦੀਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਗ ਰਿਚਰਡਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਰਦ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਆਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਰਦ 4 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਕੀ, ਸੀਰੀਆ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਘਟੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਦੋਂ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਲੇਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜਿਆ ਮਲੇਛ, ਡਰਟੀ, ਮਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮਲੇਛ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੱਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਡਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੂਲਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ 1/3 ਫੌਜ ਰਾਜਪੂਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਛ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪੁਰਾਣ, ਭਾਖਿਆ का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे न जाना, देखे चौका कड्डी, कार ऊपर आए बैठे कूड़िया। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟ ਡਰੈਸ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨੀਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਰਚ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਅਕਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਕੱਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਨਹੀ ਰਾਜ ਨਾ ਹਾਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਨਾਂ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕਹੀ ਕਿ ਉਸ 2 ਤਲਵਾਰੀ ਵਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਤਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਤ ਬਚਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਅਜ਼ਮਤ ਪੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਨਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੈਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪੱਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਪੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੇਪੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ, ਹਲਾਲ ਖੋਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੱਤ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਹਲਾਲ ਖੋਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ, ਇਹੀ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ, ਇਹੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ, ਇਹੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ, ਇਹੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਰਗਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 194 ਮੁਲਕ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ 50 ਮੁਲਕ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 50 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 194 ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਿਆ, 15 ਮੁਲਕ ਨਿਕਲੇ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਟੁੱਟਿਆ, 8 ਮੁਲਕ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣੇ ਜੇ ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਇੱਕ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ, ਈਸਟ ਟੈਮੂਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਕੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ, ਕੋਸੋਵੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਕੇ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਕਦੇ ਯੂਐਨ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਅਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ, ਰਾਜਯੋਗ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ, ਸੰਤ ਸਪਾਈ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਉਹ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਫ ਏ ਮੈਨ is not to be compelled as a last resort to rebellion, his human rights must be protected by the rule of the law। कि जे किसी मनुष्य ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਉਸ ਵਿਚਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋ। ਚੁੰਕਾਰਸ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲਸ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ, ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ, ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਯੂਐਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਬਰਡ ਆਈ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ 'ਚ 3 ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੈਪਸ ਹੋਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ, ਦर्रा ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰਸਤਾ, ਦर्रा ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਖੈਬਰ ਦੇ ਉਸ ਦਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਝੁਲਾਇਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬਡਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, 500 ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜੇ 4 ਜਥੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ 1950 'ਚ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਥਾ ਜਾਏਗਾ,
क्योंकि असी उस चों अपनी गुआची हुई सॉवरनिटी दे चिन्ह लभदे हैं, उस सॉवरनिटी दे नैन नक्श लभदे हैं। वो बादशाहत, वो सॉवरन खालसा, वो सॉवरनिटी जिस प्रथाए सिंह गज वज के कहते सन, हम पातशाही सतगुर दई हन्ने हन्ने लाए, जै जै बह जमीन मल तह तह तख्त बनाए। कला कला सिंह उस सॉवरनिटी च यकीन रखता सी। साडे निहंग सिंघां दा बाणा जिस फरला हुंदा दस्तार दे उत्ते, ये कल्ले कल्ले दे सिर ते फ्लैग है, सॉवरनिटी दी गल है। जिथे खालसा बैठ गया उही तख्त है, जिस घोड़े ते वो चढ़िया उसने मीरी उहदे हन्ने नाल बन्नी हुई है। ये सॉवरनिटी दी स्पिरिट ये, और मैनूं याद है ये जिक्र शायद 1985 का होएगा, असीं सर कपूर सिंह होरां नूं मिलण गए। वो जगरावां अपने भरा दे घरे रहिंदे सी, नेड़े जे 3 जामन उन्हां दा घर सी, ते बाहर मंजे ते बैठे सी। असीं भी 2-3 सज्जन जाके बैठ गए, और उदों उन्हां दी मेल दे विच इक वड्डी इलस्ट्रेटेड किताब आई, और उहदे फ्रंट टाइटल पेज दे उत्ते एक निहंग सिंह जिहड़ा पूरा शस्त्रबद्ध है वो उसकी तस्वीर है। और सार साहब ने देखा और उहदे वाल इशारा करके कहते हैं कि दिस फ्री सिख इज द एनाटमी ऑफ प्रॉब्लम इंडिया। ये जिहड़ा सिख दे अंदर फ्रीडम की गल है, जिहड़ा किसी दे सिवाय अकाल पुरख तो किसी का हुक्म नहीं मनदा। जिस साडियां उन्होंने साडा अकाली दल, श्रोमणी कमेटी, अकाल तख्त साहब के जथेदारां तक, आ दिल्ली कमेटी, पटना साहब कमेटी, तुसीं ਜਦੋਂ देखते हो हर चौथे दिन मोदी के घरे जाके बैठे होंदे ने, उही तुहानूं चेहरे नज़र आते हैं कौन कौन लोग ने। हुण ये हुंदा है कि जदों तुहाडीआं इंस्टीट्यूशनस डिस्ट्रॉय कर दित्तियां जांदियां ने, उस किस्म के रेंटा सिख उन्होंने खड़े कर लए ने, कोई किसी ते विकिया होया, कोई किसी ते विकिया होया। पर जिहड़ी खालसे दे अंदर फ्री स्पिरिट गुरु ने भरी, शहीद बेअंत सिंह, सतवंत सिंह, जिंदे सुखे, दिलावर सिंह, जगतार सिंह हवारे, ये वो फ्री स्पिरिट ने जिन्हां दे सामने जिहड़ा इन्हां नूं पता नहीं लगता भी इन्हां दा की करन, क्योंकि सिख दी प्रोग्रामिंग गुरु ने ऐसी की हुई है। लगभग 1469 तो 1699 तक 230 साल उस धरती दे उत्ते वो मनुख घड़िया, उसनूं जबान दित्ती, स्क्रिप्ट दित्ती, संगत पंगत दित्ती, हरमंदर अकाल तख्त दिता, शस्त्रधारी बनाया, फाइलैंथ्रोपी दित्ती, और मरण की जांच दसी, ते राज लैण दा संकल्प फॉर एवर कि हम पातशाही सतगुर दे। सासी किसी दी दित्ती पातशाही, यही जवाब भाई रतन सिंह भंगू ने कैप्टन मरे नूं दित्ता जदों लुधियाणे। और भाई रतन सिंह भंगू सानू असी वाकफ हैं कि किवें शहीद भाई महताब सिंह दे पोते सन, और वो सीना बसीना जिहड़ा साडा फ्रीडम दा पार्ट है। लेकिन जिस दिन 1846 पहली एंग्लो सिख वॉर तो बाद सबरावां दी जंग जिहड़ी डिसाइसिव बैटल सी, ते शाह मुहम्मद एक पंजाबी मुसलमान, और ये गल बड़ी अहमियत रखती है, हर कौम अपने हीरोज़ नूं सैलीब्रेट करती है, हर कौम को अपने शहीद भी ने, हर कौम का अपना माणमत्ता इतिहास है। पर जदों तुहाडी तारीफ दुश्मन खैमा करदे, जे काजी नूर मुहम्मद 18वीं सदी के खालसे के करैक्टर नूं बयानदा असीं कोट करते हैं अज, तो सारा इतिहास उस दे विच आ जांदा है कि साडे किरदार नूं साडा दुश्मन किस अख दे नाल देखदा सी। ते जे एंग्लो सिख वॉर का सब तो प्रमाणिक इतिहास, जिसका हालांकि ओरिजिनल नाम जंग हिंद पंजाब सी, लेकिन लेटर ऑन असीं जंगनामा सिंघां फरंगियां कहते हैं शाह मुहम्मद का। हुण ये जिहड़ा जंगनामा है ये याद दहानी करवांदा है कि एक पंजाबी मुसलमान जिहड़ा वो कीरने पा रहा उस राज दे जाण दी, जिस बारे वो कहंदा है कि शाह मुहम्मद दा एक सरकार बाजों फौजां जित के अंत नूं हारियां ने। हुण ये लीडरशिप का किरदार है। जे असीं 47 का दौर मिस कीता है तो उत्थे लीडरशिप का किरदार मुख तौर पर आउंदा है। जे जून 84 के घल्लूकारे दे पछते परदा किहड़ियां धिरां ने जिन्हां ने मोर्चा भी लाया होया, 2 लाख तो ज़्यादा सिख गिरफ्तारियां भी दे रहे हैं। पर अज बड़ियां डिटेल्ड उन्हां मीटिंग्स का रिकॉर्ड है कि किवें 18 तो ज़्यादा मीटिंगां
ਇਹ ਟੌੜੇ ਬਾਦਲ ਤਲਵੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਦੌਰ 47 ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ 1699 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਨ। ਪਾਵਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਹੰਦ ਛੱਪੜ ਝਿੜੀ, ਜਿਹਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਪੜ ਝਿੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਝਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲੈਣੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ 800 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਜੰਗ ਛੱਪੜ ਝਿੜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਚਾਪੜ ਝਿੜੀ ਦੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਸੀ, ਪਰ 2 ਸੰਧੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰਾਈਲੇਟਰਲ, ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਹੋਈਆਂ, 3 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਐਂਪਰਰ ਆਫ ਚਾਈਨਾ, ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੱਦਾਖ ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਹੋ, ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਰੰਸੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। 1799 'ਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 1839 'ਚ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਹੋਏ, ਹਲਾਕੂ ਹੋਏ, ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਹੋਏ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਟਰੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੇਗ ਦੀ ਵੀ ਫਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਵੀ ਫਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ, ਅਨਹਿੰਡਰਡ ਸਪਲਾਈ, ਅਟੁੱਟ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 32 34 ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਰਾਬਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਪਿਰਿਟ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਆ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ
ਸਾਡੇ 'ਚ ਫੇਥ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸੁਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਗੁੰਜਾਰਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਰ ਤੇ ਹੱਥ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੁਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨੇ ਕੋਈ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੇ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਜੂਨ 84, ਨਵੰਬਰ 84, 84 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਤਵਾ, ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਸਭ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ 2% ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 98%, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ 2% ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਈਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਲੈ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਖਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਘੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਛਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਪਰਸੂਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਦੇ ਹਕੂਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸਰ, ਰਾਈਟਰ, ਥਿੰਕਰ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਟ ਹੈ, the first step towards liquidation of a people is to destroy its books, its culture, its history. Then have somebody to write new books, invent new culture, create new history. Before long, those people will forget what they were and what they are. ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਕਲਚਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਾਓ, ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਵਾਓ, ਨਵੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿਰਜੋ। ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਮਰੀ ਐਂਡ ਫॉरगेटिंग, ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਯਤਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ
कि जो स्टैप सिख कौम की नस्लकुशी लई ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਬੇਸਡ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਾਡੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਲੋਨੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਲੋਰੀਅਸ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੂਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ B ਟੀਮ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਚੋਰ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 MP ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸਰਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਵਾਪਸ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਲਸਬਰਾਂਟੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ 89 ਜਾਂ 90 ਉਦੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਰਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਹਿਟਲਰ ਨੇ, ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਵਾਦ ਸੀ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਬਲਸ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਇਬਲੀਅਨ ਲਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕੂੜ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾਨਕਾ, ਊੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਪਰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੂੜ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਵੰਗਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ NDTV ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ, ਪਰ IT ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਦੀ NGO ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 650 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਪੋਰਟਲ, ਨੈਟਵਰਕ, NGOs, ਈਵਨ ਇੱਕ ਬੋਸਟਨ ਦਾ ਡੈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ UN ਤੱਕ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰੀ ਤੋਂ ਛਪਦੀ ਸੀ 1991-92 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈੱਡ ਰਿਹਾ, ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰੇਡੀਓ ਮੀਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੇਰੀ ਟਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ TV 84 ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿੱਥੋਂ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 34 ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਊਂਡ ਵਿਊ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵਾਰਨਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਨੇ IP ਬਾਕਸ, ਪਰ 600-400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਗਨਲ ਸੁਗਨਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ YouTube ਔਰ Facebook ਤੇ ਵੀ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ, ਇੱਕ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਡੇ ਥਰੂ ਫਰਾਈਡੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8:30 7:30 ਤੋਂ 9 ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਟੀਮਸ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ TV 84 ਨੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਫਿਰ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿੰਨੀਆਂ 18 ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਟਲੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਸੀ ਫਰੀਮਾਉਂਟ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਸ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਖਲੋਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਅ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਟਕਰਾਅ ਨੇ, ਖਾਮਖਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਦਰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ,
ਕਿਵੇਂ ਇਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਫੀਲਡ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਕਾਰਟਰੇਟ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਤਕਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਗ ਨੇ, ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਲਮ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਪਿਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛਾ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਟਰਨੈਸ ਨੂੰ, ਹੇਟਰੇਡ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬੇਕਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਕਿਸ ਕੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਜੀਓ ਤੈਂ ਕੋ ਜਗ में मुख ते हर चित में जुद विचारे, दे अनित नानित रहे जस नाव चढ़े पव सागर तारे, तीर तां बनाए ऐ तन बहुत सुदीपक ज्यो जियारे, ज्ञानी की बन्नी मनहू हाथ लै कातरता कतवार बहारे। अपने हिरदे चों किसी का माड़ा सोचना बाहर कड्ढण वास्ते, माड़ा लोचना बाहर कड्ढण वास्ते, माड़ा करना बाहर कड्ढण वास्ते, सतगुरां दे दसे हुए मार्ग ते सही तरीके नाल चलण वास्ते गुरु बाबे दी गोद जुड़ बैठे गरीब नवाज सतगुरां दे साजे नवाजे, गुरु सवारे, गुरु प्यारे, गुरु खालसा साध संगत जी। दर फतेह प्रवान करनी सरबा संग प्यार चाओ ते गज के गजाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समा मेरा बड़ा सीमित है, बड़ा कीमती है। ਇਹ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਕ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, क्योंकि आम तौर पर इहो जी बेनती कोई भी वक्ता हो तो बाद च करता भी अपना टाइम लगा लीए, जिहड़ी माया है वो पहला मेरे को आ जाए तो बाद च दूसरी आपां कराई करांगे। ये गुरु घर दीयां इमारतां, गुरु घर दा प्रोजैक्ट जिथे आपां बैठे हैं, साडे वडेरियां ने खून पसीना डोल के सुंदर इमारतां संगतां दे बैठण वास्ते गुरु की किरपा दे नाल इस सेवा के यज्ञ च हिस्सा पाउण दा यतन कीता है। तुसी प्रोजैक्ट वेख रहे हो, मैं नाल ही, क्योंकि बहुते लैक्चर का अज समा नहीं कि मैं विस्तार करा। वीकडे विच आपां ये बेनतियां करन दा यतन कीता सी। प्रोजैक्ट तुसी वेख रहे हो, तुहाडे च ऐसे ऐसे भी योधे बैठे ने, गुरु के लाल बैठे ने, जिहड़े इन्हां दी भावना यह है कि तुसी कल्ले नूं सेवा दे दिओ, मैं सारी कल्ला ही कर दिंदा। ते असीं गुरु घर बाबा धर्म सिंह जी जिथे सेवा निभाउंदे ने, ऐले तो सिंह सी कहता बाबा जी गराई ना करियो, सारा गुरु घर कारपेट तक जी सेवा मैं कला ही कर देना। महापुरुषों ने आख्या, कह लगे नहीं, ये तो संगतां दी दमड़ी दमड़ी दे नाल डॉलर डॉलर दे नाल आपां बनाउणा है, सारियां दा विच बनदा योगदान पाउणा है। मैं बाबा जी नूं बेनती करांगा कि इत्थे एक चादर जां तौलिया विछा दिओ, इत्थे लागे विछा दिओ बाबा जी, कर दिओ किरपा। मैं सारिया संगतां दे चरणों च बेनती करदा कि कोई प्राणी मात्र ऐसा ना रहे। तो मैं कल भी बेनती की सी, कईयां को कैश नहीं हुंदा, अज दे समय च आपां कैश नहीं जेब च रखते,
ਚੈੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਐਪਲ ਪੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀਰ ਐਸਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛਾਵੇ ਦੇ ਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ, ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਸ ਲਓ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ 2 ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ। ਤੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ $50 ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀਰ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਰਹਿਓ ਕੋਈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ $1 ਹੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਹੱਟ ਖੁੱਲਾ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ 90 ਖਰਚ ਲਾ, 10 ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ, 90 ਤੂੰ ਖਰਚ, 10 ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, 10 'ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀਰੋ, ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਫਿਲਹਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਬੰਨ ਕੇ, ਬਸ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਗੱਫਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੜਾ ਨਵਾਜਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨਾ, ਸੋਚਣ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਆਖੋ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਪਰੇਟ ਜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਹੇ ਨਾ, ਬਸ ਮਿੰਟਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੱਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਚੰਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜੱਗ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਲੰਘਦੇ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਇਬਾਰਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਾਰਡ ਸਵੀਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖੀਏ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਬਾਰਤ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ, ਕਰਵਾ ਲਈ, ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਦੀ। ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਧਰ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਟੋਕਰੀ ਹੈ ਦਾਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਵੇਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉਹਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
सचखंड में बुलाऊं तेरा बादशाह, महाराजा बेनती करे, महाराजा बेनती करे, महाराजा बेनती करे। बड़ी खुशी की गल है जिथे अज साडे च डॉक्टर अमरजीत सिंह जी बैठे ने, कौम के हितों वास्ते जदोजहद करते हैं। जिथे भी कोई समागम होए ते पहुंचते हैं, उत्थे नाल ही साडे मीडिया वाले भी TV 84 वाले जिहड़े ने वो भी इत्थे पहुंचे ने। दास उन्होंने भी जिवें कहता है बड़ी वड्डी सेवा भी निभाउंदे ने, गुरसिੱਖੀ के प्रचार च बड़ी चढ़दी कला नाल सेवा करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने सिर्फ सचखंड श्री हरमंदर साहब की सेवा ही नहीं कराई, उन्होंने सचखंड श्री हजूर साहब की सेवा ही नहीं कराई, और बेहद गुरधामां की सेवा कराई। क्योंकि मेरा समा बड़ा सीमित है, इस करके मैं लड़ी नहीं छोड़े। ते नाले लगातार मंडे तो मैं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का अंतिम समा वो बयानात कर चुका हाँ, मैं उन्होंने दोहराउणा नहीं चाहता। जे किसी ने सरवण करना होवे ते गुरु घर का जिहड़ा लाइव टैलीकास्ट हुंदा है उहदे तो तुसीं सरवण कर सकते हो। क्योंकि हुण मैं विषय छेड़ लिया है, बड़ा लंबेरा है ते मेरा टाइम जिहड़ा हुण 12 बजे तक है, पहला 12:10 तक सी, हुण 12 बजे तक है। 10 मिनट समा होर घट है, समा थोड़ा बहुता नहीं हुंदा, कीमती जरूर होया करता। इस करके मैं 12 बजे ही समाप्ति कर देनी है। सो मैं बेनती करता हाँ, एक दो वचन होर ने महाराजे की प्रथाएं मैं करा। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी घोड़े दे चढ़ के आ रहे सन गुरुद्वारा श्री ननकाना साहब, जन्म स्थान सतगुरु साहब श्री गुरु नानक पातशाह। उहदे एक कोठा हुंदा सी, ਇਹਦੇ कोई शक नहीं कि अज सिख अमीर हो गया, पर ये कोई गलत राय नहीं कि सिखी गरीब हो गई है। सिख बहुत अमीर है पर सिखी गरीब हो गई है। साध संगत जी, मैं एक प्रमाण होर देना चाहता है। इत्थे मैनूं यूपी बहुत जाण का मौका मिलता। बाजपुर के लागे रेंटे पिंड के लागे मैं एक समागम च गया, उस साहिबजादियां दा शहादत दा पुरब मनाउंदे छोटे साहिबजादे। मैं व्यक्ति का नाम नहीं लवांगा, बड़ा अमीर बंदा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਹੀ ਦਿਓ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ 100 ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਗ੍ਰਾਹੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ 100 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 100 ਦੇਣਾ, ਲੈਣਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। क्योंकि थोड़े दिन बाद ही पुत्र का विआह सी। उन्हें उदों अज तो कोई 12-14 साल की गल है, 6 लाख रुपया गुरदास मान नूं दे के स्पैशल हैलीकॉप्टर राही उत्थे सद्दिया सी। वो कहता सी मेरे को समा नहीं, वो कहता हैलीकॉप्टर का खर्चा भी मैं चुकांगा, तू आउणा ते 6 लाख रुपया उहदे नाल कीता सी, पर गुरु घर वास्ते 1000 देण वास्ते तैयार नहीं सी। सरदार अपने आप नूं कहाउंदा गुरु नानक दा सिख सी। संगतां निराशे होकर वापस आ गई। भाणा काल पुरख वाहिगुरू दा वापरिया। मैं ना नहीं लेना चाहता, ये गलत बात हो जाती है। फिर होया कि जिदन पुत की जंज चढ़नी सी ना, सारे जांजी मांझी आए हुए सन ते पुत्र जदों निकलिया घरों बाहर तो उन्होंने तगड़े बंदे की लागतबाजी भी बड़ी होंदी है। दूसरी पार्टी को पता लगा कि आ जंज दे विच आ मेल मंडल जिहड़ा मर्जी वड़दे, उन्होंने आण के भारी फायरिंग की। ਉਹ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨੌਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, सेवादार सन, महंत सन कह लो, उन्होंने आख्या की गल इत्थे हनेरा है? तो उसने महंत ने आख्या, कह लगा जी ना दास की जेब च कोई पैसा कि मैं 2 पैसे का तेल खरीद के इत्थे दीवा बाल सका, ते ना ही गुरुद्वारा साहब नूं कोई आमदन है, इस स्थान नूं कोई आमदन है, मैं किवें बाल सका। भावें इतिहास के पन्ने चाहुंदा कि राय बलार ने बहुत वड्डी जगीर लगाई सी, पर समय अनुसार कब्जे भी तो हो जाते हैं ना। महाराजा रणजीत सिंह ने मानी मन आख्या, कह लगा रणजीत सिंह तेरे बादशाह बनता तेरे गुरु नानक के दर नूं की फायदा? वो तेरे महिला च फलूस जगन ते तेरे गुरु नानक के दर ते हनेरा। उन्हें अगले दिन वो ग्रंथी सिंह नूं आख्या, महंत नूं आख्या, कह लगा घोड़े ते चढ़ जाओ, जिन्ना घोड़ा भजा लोगे ये सारी की सारी जमीन जिहड़ी है गुरु नानक पातशाह के दर के नाम के उत्ते ला दी जाएगी।
ਅੱਜ ਜਗੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਫਿਰ ਨਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਣਦਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਸੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ $1 ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ, ਵਧਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਥੱਕੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਚ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡਿਆ ਕਰੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਗੁਣ ਇੱਕ ਜੱਗਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਛੱਡੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਦਾਇਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਏ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜੂਬਾ ਸਿੱਕੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ, ਅਨਾਜ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਜੱਗਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, 3 ਪੈਰੇ ਨੇ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਮੈਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਣੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ, ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਲੱਭੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਗੱਭਰੂ ਵੇਦ ਸਭ ਚੁੱਕ ਗਏ। ਪੇਟ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆ ਢੁਲਕਾ ਪੂਰੀ ਮੰਗਰਾ, ਰੰਗ ਰਸ ਪੈਦ ਨੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਫੁੱਲ ਵੱਡਿਆਰਾਂ ਵੇ ਦੁੱਧ ਛਾਤੀਆਂ ਕਵਾੜ ਸਾੜ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਦਾ ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਖਾਏ ਗਏ, ਦਿਨੇ ਫੇਰ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਹਾਰ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਧੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਝੁਲਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਆਖਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗਲੀ ਭਖੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਭਖੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਭਖੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਸ ਕੇ ਪੱਥਰ ਰਗੜ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਭਖੜੇ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। 2 ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਕੀ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਗਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਸਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਸਨੇ ਆਪ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਧੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੀ ਸੌਂਗੀ, ਬੱਚੀ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਠੇਗੀ ਤੇ ਖਾ ਲਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਬੁਰਕੀ। ਧੀ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਰੋਟੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਖੜਿਆ ਹੀ ਸੀ ਜਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਝੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ 'ਚੋਂ ਤੇਗ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਪਰਤੀ,
ਉਹਨੇ ਤੇਗ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਭਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੂਰੀ ਰੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਮਲਾਗੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ, ਅੱਗੇ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਟੇਜ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਸੰਗਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਸੌਖੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਮਾਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਬੀ ਕਮੀ, ਇਹਦੇ ਚਾਬੀ ਕਮੀ, ਇਹਦੇ ਚਾਬੀ ਕਮੀ, ਇਹਦੇ ਚਾਬੀ ਕਮੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਨਹਿਰ ਕਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਮੌਤ ਝੇਡੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਚ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਪਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ, ਏਡਾ ਦਿਮਾਗੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੁਰੀਆਂ ਪਾਲੇ ਚੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲੰਘ ਕੇ ਕਿਤੇ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭੂੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬੇਕਦਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਰਾਜ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲਓ। ਐਸਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਬੋਧੀ, ਉਹ ਜੈਨੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਈ, ਉਹ ਛੀਂਬਾ, ਉਹ ਜੀਰ, ਮੈਂ ਜੱਟ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਅੰਤਮ ਭਗਤੀਆਂ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਇੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ
मैं इस महत्वपूर्ण ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਜੱਗਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਦਿ ਸਮਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦੇ 3 ਪੈਰੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਿਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई माटी का क्या तुम स्वामी मानस की गते जो हमारी पित होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानो आपे अमर लते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग पीरे हम थापे तन तन गुरु नानक जन तेरा जित मिलिया चुके सब शोक संतापे आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज प्रगट भई सगले जुग अंतर गुर नानक की वड्याई गुर नानक की वड्याई गुर नानक की वड्याई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुर नानक की वड्याई नानक की वड्याई गुर नानक की वड्याई सुनिया रे दास स्वामी मेरा सर्व कला बढ़ाई सर्व कला बढ़ाई सर्व कला बढ़ाई गुर नानक की वड्याई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुर नानक की वड्याई गुर नानक की वड्याई गुर नानक की वड्याई
ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝ ਪਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਰੀਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਪਏ ਅਰੋਗਾ, ਮਨ ਤਨ ਪਏ ਕੋਟ ਦਿਗਨ ਲਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਰਨਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। शब्द सुभाग्या प्रभ वाणी शब्द सुभाग्या, गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गुर पूरे तू रखिया, गुर पूरे तू रखिया, गुर पूरे तू रखिया, प्रगट भई सगले दुख अंतर गुर नानक की वड्याई, गुर नानक की वड्याई, गुर नानक की वड्याई। प्रगट भई सगले दुख अंतर